Today we are going to learn about the types of ovules. Actually, there are 6 different types in the flowering plants. The ovule structures are 6 different types. So we'll talk about one by one. First one is orthotropous ovule. In the orthotropous ovule, the chalaza, micropyle and funicle are in the straight line in a linear manner. That means this ovule is called upright ovule. So upright ovule structure is this is the upright ovule. Inside the upright ovule, the nucellar region also is in an elongated structure. In this ovule, this is micropyle, chalaza, funicle. These 3 parts are in the same straight line. That is why we are saying it is a upright ovule. And this ovule, it is most common type of ovule in gymnosperm. நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூலின் வகைகள். மொத்தமா 6 வகைகள் இருக்கு. அதுல முதல் வகை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர்த்தோட்ராபஸ் நேர்ச்சூல் அமைப்பு. நேர்ச்சூல் அமைப்பு. இந்த நேர்ச்சூல் அமைப்புல சூல் துளை, சலாசா மற்றும் சூல் காம்பு இது மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும். அப்போ இந்த சூளை வந்து நாம நீள்வாக்கில் நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தா அதை நாம என்னன்னு சொல்லணும், நேர்ச்சூல் வகை அப்படின்னு நாம சொல்லணும். இது பொதுவா எந்த தாவரங்கள்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம், ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அதுல அதிகமா இருக்கும். சரியா? இப்போ செகண்ட் டைப் பாருங்க. செகண்ட் டைப் anatropous ovule. Anatropous ovule, which means upside down ovule. இப்போ upside down ovule னா என்ன அர்த்தம்? தலைகீழ் சூல் அமைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். The anatropous ovule, it is a upside down ovule. This is nothing but a complete inverted ovule. That means the body of the ovule. Okay, ovule, the body of the ovule is completely inverted. ஒரு சூலினுடைய உடலம் முழுமையாக தலைகீழாக இருந்தா அதை நம்ம anatropous ovule அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? சோ இதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பார்த்துட்டோம், ஏற்கனவே நிறைய முறை பார்த்துட்டோம். மோனோஸ்போரிக், ஒரு பெருவித்துசார் சூழினுடைய வளர்ச்சியில அந்த அமைப்பு பார்த்துட்டோம்.
இதுதான் அந்த தலைகீழ் சூல். இது வந்து சூல் திசு தான் நியூசெல்லஸ்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த பார்ட் சலாசா, இது மைக்ரோபைல், இது ஃபுனிக்கிள். முழுமையாக தலைகீழாக இருக்கின்ற அந்த சூழினுடைய அமைப்பிற்கு என்ன பேரு? தலைகீழ் சூழ் அமைப்பு அப்படின்னு பேரு. சோ இந்த அமைப்புல இந்த ஃபுனிக்கிள் சூழ் காம்பு மற்றும் இந்த சூழ் துளை, இந்த மைக்ரோபைல் ரெண்டும் மிக அருகில் இருக்கும், அடுத்தடுத்து இருக்கும். That means the funicle and the micropyle are in adjacent structure in the anatropous ovule. And this anatropous ovule is the most common type of ovule found in dicots and the monocots. Dicots and monocots are coming under angiosperms. So this anatropous ovule is the most common type of ovule in the angiospermic plants. In the angiospermic plants. The third type, what we have to study, third type of ovule, it is hemianatropous ovule. கிடைமட்ட சூழ், கிடைமட்ட சூழ்பை, கிடைமட்டமாக இந்த சூழினுடைய உடலம் அமைந்திருந்தால் அதை நாம கிடைமட்ட சூழ் அப்படின்னு சொல்றோம். It means the body of the ovule, body of the ovule is horizontal. Funicle is perpendicular to the horizontal body. Perpendicular to the horizontal body. How does it appears? See, the plane of division, how do we say that it is perpendicular? The funicle is perpendicular to the body. This is the body of the ovule. And this is the micropyle end. This is chalazal end. The plane of division of this micropyle and chalaza, which cuts the nucellus, is a straight line, horizontal line, to which the funicle is attached. It is a perpendicular structure. That is why we are saying that the body of the ovule is horizontal and the funicle is perpendicular. இந்த கிடைமட்ட சூழினுடைய அமைப்புல சூழினுடைய உடலம் வந்து கிடைமட்டமாக இருக்கும். அதற்கு செங்குத்தாக சூழினுடைய காம்பு அமைந்திருந்தால் அதை நாம் என்ன சொல்றோம்? இந்த ஹெமி அனாட்ராபஸ் ஓவியூல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹெமி அனாட்ராபஸ் ஓவியூலுக்கு தமிழ் என்ன? கிடைமட்ட சூழ். நமக்கு நாலாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஓவியூல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இட் இஸ் கம்பைலோட்ராபஸ் ஓவியூல். Campylotropous ovule, it is, first we draw the diagram of this, then I explain. This is the body of the ovule, and now the nucellus also is appearing like that. So in this campylotropous ovule, this is micropyle end,
this is chalasa, this is funicle. Now you have to understand that the micropyle, funicle, chalasa are adjacent with each other. In the Campylotropous ovule சூலினுடைய அமைப்புல சூல் துளை, சூல் காம்பு மற்றும் சலாசா இது அடுத்தடுத்து அமைந்திருக்கும். ஆனா இந்த மைக்ரோபைல் சூல் துளையினுடைய வளைந்த பகுதி இந்த சூல் திசு நியூசெல்லஸ் இதையும் வளைந்து காட்டுகிறது, வளைந்து இருப்பதாக காட்டுகிறது. What I say here, the curved structure of the ovule, the curved structure of the ovule making the nucellus to form a curved structure. That means the embryo sac and also the nucellus also in the curved structure. So this shape it is equal to the bean shaped அந்த வளைந்து இருக்கின்ற சூல் துளையினுடைய அமைப்பு கிட்டத்தட்ட அவரை விதையினுடைய வடிவத்தில் அந்த சூலினை மாற்றி காட்டுகிறது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு. சரியா? லெகுமினேசியே அப்படிங்கிற சில தாவரங்கள்ல இந்த மாதிரி இருக்கலாம். சரிங்களா? சோ இந்த 4 முக்கியமான ஓவியூல் சூலினுடைய அமைப்பை பார்த்துருக்கோம். இன்னும் 2 நாம பார்க்கணும். சரியா? இன்னும் 2 பார்க்கணும். அதுல அதாவது 5வது ஓவியூலினுடைய அமைப்பு. 5வது ஓவியூல் Amphitrophous ovule. Amphitrophous. இந்த Amphitrophous ovule the சூல் திசுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, சூல் திசு நியூசெல்லஸ், it is curved like a horseshoe shaped structure. Okay, horseshoe shaped structure. அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கு பாருங்க. நியூசெல்லஸ் வந்து horseshoe shape மாதிரி இருக்கும். சரியா? குதிரை லாடம் போன்ற அமைப்புல இது மாறும். இதை சுற்றிதான் அந்த உடலத்தினுடைய நாம சொல்றோம் இல்லையா, ஓவியூலில் இருக்கின்ற உரை பைடெக்னிக் சூல் உரைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சூல் உரை இதை சுற்றி தான் காணப்படும். இந்த அமைப்புல இது மாறும். சரிங்களா? சோ இப்படி இருந்தா இதுதான் நாம என்னன்னு சொல்றோம், ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்ட் எம்பிரியோ. கருப்பையினுடைய அமைப்பு இல்ல சூல் திசுனுடைய அமைப்பு எப்படி மாறுகிறது, அந்த குதிரையின் லாடம் வடிவத்தில் ஹார்ஸ் ஷூ ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாறும். அப்படி இருந்தா அந்த வகையிலான சூலினுடைய பெயர் Amphitrophous ovule. இப்ப கடைசியா நமக்கு ஒரு ஓவியூல் இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு அமைப்பு. இந்த விசித்திரமான அமைப்புல சூல் காம்பானது மிக நீண்டு ஒரு வட்ட வடிவ அமைப்பில் இருக்கும். அந்த வட்ட வடிவ நீண்ட வட்ட வடிவ சூல் காம்புக்கு உள்ள என்ன இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட ஆர்த்தோட்ராபஸ் ஓவியூல், அதாவது நேர்ச்சூல் அமைப்புல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சூலினுடைய உடலம் இருக்கும். இந்த வகையான அந்த சூலினுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிர்சினோட்ராபஸ் ஓவியூல். சிர்சினோட்ராபஸ் ஓவியூல். சரியா? சோ சூல் காம்பு
மிக நீண்டு மெல்லிய ஒரு வட்ட வடிவ வளையம் போன்று அந்த சூழினுடைய உடலத்தை பாதுகாப்பது போன்று காணப்பட்டால் அதை செர்சினோட்ராபஸ் சூல் அப்படின்னு நாம சொல்றோம். ஸோ மொத்தமா 6 வகை படிச்சிருக்கோம். இந்த 6 வகை சூழ்கள் எதை அடிப்படையாக கொண்டு காணப்படுகிறது அப்படின்னா அதனுடைய திசை அமைப்பு, வடிவம், சலாசா மற்றும் மைக்ரோபைல் அதனுடைய அமைவிடம், சூழ் காம்பினுடைய அமைப்பு, இதை பொறுத்து தான் நாம இந்த 6 வகைகளை படிச்சிருக்கிறோம். The ovules classification, the types of ovules, there are 6 different types. It is based on the organization, form and the arrangement of funicle and chalasa with respect to the micropyle. This classification we are studying. So this is totally 6 different types of ovule. I hope that you have understand that. நம்மளோட அடுத்த கிளாஸ்ல அடுத்த வகுப்புல நாம மகரந்த சேர்க்கை இதை பத்தி படிக்கணும். சரியா? பாலினேஷன் in the flowering plants.